salam, nos sincères et profondes condoléances. Assalamu alaikum ya Imam Zainul Abidin alayhi salam, Zainab Kulsum alayhi salam, Janabe Sakina alayhi salam, Ali Asghar alayhi salam, héros de Karbala qui ont fait couler l'arbre des ennemis et ont fait sortir beaucoup de dossiers. आज भी आवाज गूंज रही है, आदमिन नाज़रीन यंसुरुना, आदमिन नाज़रीन यंसुरुना, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي امری رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. صدق الله العلي العظيم. صلی محمد સર્વપ્રથમ આપ સર્વોની ખિદમતમાં આ શહેઝાદીની જે ગમની રાત છે, શહેઝાદી સકીના બિન્તુલ હુસૈનની તાઝિયત અને તસ્લિયત કોંદોલિયાઝ અર્જ કરું છું. આપણે સર્વો એક સલવાતના સહારાથી આપણા જમાનાની ઇમામની ખિદમતમાં તાઝિયત અને તસ્લિયત અર્જ કરે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. એક મરસીઓ આપની ખિદમતમાં પડવા ચાહું છું, કારણ કે આ એ બીબી છે કે જેની તમન્ના હતી કે મદીના પાછા જાય, પરંતુ આ દીકરીની તમન્ના એના દિલના અંદર જ રહી ગઈ. એના માટે મરસિયા ખાન લખે છે, સકીના ઉઠો મેરી જાન ઉઠો, રિહાઈ મિલી ચલો ઘર ચલે. ये कहती थी माँ लहद पर बुका, मेरी लाडली चलो घर चले. જ્યારે કેદખાનામાંથી છૂટતા હતા ત્યારે સકીનાની માં આવીને કહેતી હતી કે એ દીકરી સકીના, તમારી તમન્ના હતી, ચાલો તમે کہ یہاں سے چلو چلے کربلا, وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں. કેમ ચચાની વાત કરી? કારણ કે જનાબે સકીનાને હઝરત અબ્બાસથી એટલી મોહબ્બત હતી કે જનાબે સકીનાની કાંઈ પણ માંગણી હોય તો હઝરત અબ્બાસ પાસે બયાન કરતા હતા. یہاں سے چلو چلے کربلا, وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں,
दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला, चचा जान को दिखाना जरा रिदा खूं भरी, चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो मेरी लाडली, चलो घर चले। बताना उन्हें सभी सख्तियाँ मिली किस कदर तुझे घुर्कियाँ, हमारी रिदा लुटी किस तरह छीनी किस तरह तेरी बालियाँ, बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी, चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली, चलो घर चले। હવે કે છે કે તારા બાબાને તું તારી ફરિયાદ કરજે, જ્યારે કરબલા જાય તો તું તારા બાબાને કહેજે હુસૈનને કે તારા ઉપર શું વીતી છે। પદર સે મિલો જો દિલ જોઈ હો, बताना उन्हें बहुत रोई हो, कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो, लहद आपकी मिले जब तुझे, लहद बाप की मिले जब तुझे, तू कहना यही चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली, चलो घर चले। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मारा वडीलो भाइयों बहनों माँ बहनों सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। લાનત બેશુમાર લાનત। એ બીબીનો તસ્કરો માટે આપણે ભેગા થયા છીએ, એને યાદ કરવા માટે ભેગા થયા છીએ કે જેની ઉંમર 4 વર્ષ। 4 વર્ષની દીકરીના અંદર શું સમજ હોય, પરંતુ આપણા લાખો સલામ સકીના બિન્તુલ હુસૈનની ઝાત પર કે 4 વર્ષની હતી સકીના, પણ સમજ બહુ ઊંડી હતી। મારેફતનો દરિયો સકીનાના જીવનની અંદર દેખાય છે। જ્યારે પણ કોઈની જિંદગીના વિશે વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે એના જીવન ચરિત્રને યાદ કરવામાં આવે છે કે એનું જીવન કેમ પસાર થયું। આ 4 વર્ષની દીકરીનું જીવન વાકિયાન જે છે ઇન્સાનના દિલને તડપાવી નાખે છે। જનાબે સકીનાના જેટલા પણ ફઝાઇલ છે એ તમામ ફઝાઇલ જનાબે સકીનાના મસાહેબની અંદર છે। શા માટે મસાહેબ, શા માટે અઝિયત કરવામાં આવી, શા માટે અહેલે બૈતને સતાવવામાં આવ્યા? જેટલા પણ લોકો ઝાલિમ હતા, ઝુલ્મ કરનાર હતા, ફક્ત એક જ એ લોકોનો મકસદ હતો માલે દુનિયા, દુનિયાની મોહબ્બત। કુરાનની આયત સૂરે કહફ आयत नंबर 86 ना अंदर खुदावंद आलम इरशाद फरमावे छे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि आ माल अने दौलत आ जिंदगीनी शोभा छे। जेम इंसान ने कपड़ा सारा पहरे तो शोभीतो लागे, मोटर सारी वापरे शोभीती मोटर वापरे, તમામ ચીજના અંદર ઇન્સાન પોતાને અને પોતાના ઘરને તમામ રીતે સજાવવાની, પોતાના ઘરને શોભિતું કરવાની કોશિશ કરે છે। પણ અગર ઇન્સાન સમજી લે કે પોતાની દુનિયાને અગર સજાવવી હોય તો માલ અને દૌલતથી ના સજાવે, મોહબ્બત અહેલે બૈતથી પોતાની દુનિયાને સજાવે। શું કહે છે આયત આગળ તમારી નજરની સામે છે કે અલ માલ વલ બનૂન ઝીનતુલ હયાતિદ દુનિયા वलबाक़ियातु सालिहात खैरुन इंद रब्बिक, कि जे बाक़ियतु सालिहात छे ई जे छे अल्लाहनी पासे बाकी રહેવાના છે।
બાકી તમામ ચીજ ફના થઈ જનાર છે. કેટલા લોકોમાં આવ્યા દુનિયાની અંદર, અગર દુનિયાના ઇતિહાસના અંદર આપણે નજર કરે તો સારા સારા ધુરંધરો, સારા સારા પૈસાવાળાઓ, સારા સારા પોતાનો ધગ અને રોબ જમાવવાવાળાઓ બધા ચાલ્યા ગયા. અમુકને યાદ કરવામાં આવે છે એટલા માટે કે તાકી દુનિયાને સમજમાં આવે કે દુનિયાની અંદર હકીકત શું છે. નામ સાંભળ્યું છે તમે? શદ્દાદ. શું બનાવ્યું હતું દુનિયામાં? જન્નત. એ જમાનાના નબી વર્ણન કરે છે જન્નતનું કે જન્નત આવી હશે, જન્નત આવી હશે, જન્નત આવી હશે. તો કે છે બસ આટલી જ વાત છે, તો એ તો હું એ બનાવી શકું છું. લખે છે તારીખના અંદર વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય છે. હવે ઇનોગ્રેશનનો સમય આવ્યો, ઉદ્ઘાટનનો સમય, જન્નતનું ઉદ્ઘાટન. આખા ગામના લોકોને ભેગા કરવામાં આવ્યા અને શાનો શૌકત પોતાના જમાનાની અંદર, કારણ કે શાનો શૌકતને ના કહેવાય, શું કહેવાય એને? પોતાનું ઘમંડ, પોતાનો અભિમાન અને પોતાનું તકબ્બુર. કારણ કે જ્યારે માલને ઇન્સાન મેત્રીઝે ના કરી શકે ને, અગર માલને કંટ્રોલ ના કરી શકે ને, તો તકબ્બુર એની જિંદગીમાં આગળ આવી જાય છે. એટલા માટે કીધું છે કે માલ ખરાબ નથી, પણ માલ તકબ્બુર ના લઈ આવે. ગામ લોકો ભેગા થાય છે, એની જન્નતના બાઈને પહોંચે છે, હજી ચાહે છે કે જન્નતના અંદર પગ રાખે, એની બનાવેલી જન્નતના અંદર પોતે પ્રવેશ કરે. ખુદાવંદ આલમ હુકમ કરે છે શદ્દાદની રૂહને કબ્જ કરવામાં આવે. રૂહ કબ્જ સવાલ કરે છે ખુદાવંદ આલમ મલેકુલ મૌતને સવાલ કરે છે કે મલેકુલ મૌત, ક્યારેય એવું બન્યું છે કે તારે જ્યારે રૂહ કબ્જ કરવા માટે તું જાય અને તને જ્યારે તકલીફ થઈ હોય? કે છે 2 સમય એવા હતા કે જ્યારે મને રૂહ કબ્જ કરવાનું તે કીધો તો મને બહુ દયા આવી. કે છે શું? કે છે પહેલું એ કે એક જમાનો હતો કે જ્યારે હોડીમાં બેસીને બધા લોકો જે છે એ દરિયાની અંદર પસાર થઈ રહ્યા હતા અને દરિયાની અંદર તુફાન આવે છે અને હોડીઓ ડગમગવા લાગે છે, ત્યારે તું મને જે છે એ બધાનો રૂહ કબ્જ કરવાનો હુકમ કર્યો, સિવાય એક બાળક. હું બધાની રૂહ કબ્જ કર્યો. જ્યારે આ બાળકની માની રૂહ કબ્જ કરી રહ્યો હતો ત્યારે મને દયા આવી કે એની માં જો જિંદા રહી જાય તો એનું કામ થઈ જાય. કે છે ઠીક. કે બીજો દાખલો? કે છે બીજો દાખલો જે છે એ શદ્દાદના વખતે, કે જ્યારે શદ્દાદને જન્નત પોતે બનાવ્યો, આટલી મહેનત કરી, આટલા વર્ષો સુધી મહેનત, તનતોડ, તમામ પ્રકારની નેમત, સોનું, ચાંદી, રૂપું, હીરા, જવેરાત બધું ભેગું કરીને બનાવ્યો, અને તે એને એટલોય સમય ના આપ્યો કે એની જન્નતને, પોતાની બનાવેલી જન્નતને જોઈ શકે. ત્યારે મને દયા આવી કે અલ્લાહ એને જોઈ લેવા દીધો હોત તો સારું હતું. કે છે મલેકુલ મોત, તને ખબર છે કે બાળક કોણ હતું? કે છે ના, કે આ એ જ બાળક હતું કે જે આજે આ શદ્દાદ છે. તું જે બાળકને બચાવવા માટે દયા કરી રહ્યો હતો અને જે માણસને જન્નત જોવા માટે તું દયા કરી રહ્યો હતો, આ એ જ બાળક હતું કે જે મોટું થઈને અલ્લાહની સામે, અલ્લાહના રસ્તામાં ઊભો રહી ગયો. આ માલની મોહબ્બત છે કે જે ઇન્સાન અગર સરખી રીતે ના વાપરી શકે તો. અને માલ ખરાબ નથી, હજી કહું છું તમને, કોઈ ઊંધું ના વિચારે કે માલની મજમ્મત કરી છે, દુનિયાની મજમ્મત. રિવાયતના અંદર છે, ગાલિબન 7 ઇમામથી રિવાયત છે કે આ દુનિયા જે છે ને એ દરિયાના પાણીની જેમ છે. દરિયાનું પાણી કેવું હોય? કેવું હોય? ખારું પાણી હોય. તમે દરિયા કિનારે જાઓ છો, પ્લાઝમાં પ્યાસ લાગે છે તો દરિયાનું પાણી પીવો છો કે ઓબી પીવો છો? કેમ? દરિયાનું તો એટલું બધું પાણી છે, કેમ નથી પીતા? કે છે પીવા લાયક નથી હોતું. લાખો સલામ ઇમામ કાઝિમ કે જેને આપણને બતાવ્યું, દુનિયાની હકીકતને સમજાવી કે છે આ દુનિયા જે છે એ દરિયાના પાણીની જેમ છે. જેટલું પીતો જશે ઇન્સાન, જેટલું પીતો જશે એની પ્યાસ ક્યારેય નહીં બુઝાય. પણ કુરાનને કે દાખલો બયાન કર. જનાબે સુલૈમાન, કેટલી હુકુમત હતી જનાબે સુલૈમાનની?
ક્યાં ક્યાં સુધી હુકુમત નહોતી જનાબે સુલેમાનની. એક એક ચીજના ઉપર હુકુમત. એ જમાનાના સૌથી માલદાર બાદશાહ સુલેમાન નબી. જ્યારે સુલેમાન નબીની રૂહ કબ્જ કરવાનો સમય આવ્યો, જાહો જલાલી ઉપર જાય છે, પોતે મહેલના ઉપરના ભાગમાં બાલ્કોનીમાં ઊભા રહે છે ને પોતાની રૈયતને જુએ છે, પોતાની વસ્તીને જુએ છે. બધી વસ્તી ભેગી થઈ છે, પરિંદાઓ ચરિંદાઓ તમામ લોકો લાકડીના ટેકે જનાબે સુલેમાન ઊભા છે. મલેકુલ મોત આવે છે, બિસ્મિલ્લાહ સુલેમાન કે છે લાકડીના ટેકે જરાક બેસી જાઓ, કંઈક નહીં, જેમ લાકડીના ટેકે ઊભા છો એમ જ. જ્યારે જનાબે સુલેમાન જેવા નબીને પણ જો મોહલત ના મળે તો આપણે કઈ મોહલતની વાટ જોઈએ છે? એક દુરૂદ પડે બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. કે છે નહીં, આટલી પણ મોહલત નથી. તો જ્યારે ઇન્સાનને અલ્લાહે આ જિંદગી આપી છે તો એ જિંદગીની હકીકતને સમજે કે શું છે આ જિંદગી. જે ચીજ બાકી રહેવાવાળી છે એ બાકીયતુ સાલિહાત છે, કે નેક કામ છે કે જે બાકી રહેવાના છે. ઇન્સાનને હરગીઝ ના ભૂલવું જોઈએ. અને જ્યારે આપણે માલની વાત કરીએ છીએ, દુનિયાની વાત કરીએ છીએ, તો કરબલાનો બનાવ જે આપણી નજરની સમક્ષ છે, જે દાખલાઓ આપણી નજરની સમક્ષ છે, આપણી સામે છે, આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ એના અંદર ફિક્ર નથી કરતા, વિચાર નથી કરતા કે સિમ્ર કેમ થયો, ઉમરે સાદ કેમ થયો, કાતિલાને હુસૈન કેમ બન્યા. હાફિઝે કુરાન પણ હતા, નમાઝે સબ પડવાવાળા હતા, રોઝા રાખવાવાળા હતા, પણ ઇમામની સામે આવીને ઊભા હતા. હકીકત સમજી ના શક્યા એ લોકો. પોતાના જમાનાના ઇમામ, કારણ કે ઇમામ હુસૈન દાવત આપવામાં આવી હતી. ઇમામ હુસૈનને 18,000થી વધારે પત્રો લખવામાં આવ્યા કે મૌલા અમારી રાહનુમાઈ કરો, અમને ધ્યાન દો, અમારી પાસે આવો. પરંતુ જરાક દુનિયાની મોહબ્બત. હવે દુનિયાની મોહબ્બત ફક્ત માલ નહોતી. શું કીધું તું કે અગર કોઈ હુસૈનના કત્લમાં શરીક નહીં થાય, યા તો એને માલ લૂંટી લેવામાં આવશે, એના ઘરની તારાજી કરવામાં આવશે, એના ઘરની બેહુરમતી કરવામાં આવશે. આ તો બધા એ લોકો હતા કે જેને દુનિયાની તકલીફ દેખાતી હતી, અને એનાથી ઊંચા તો એ લોકો હતા કે જે દુનિયાની મોહબ્બતમાં સિક્કા, સોનાનો અવાજ. આજના જમાનામાં અવાજ નહીં આવે, ફક્ત બેંકમાં બેલેન્સ દેખાય, સિફર વધતા જશે. ઇમામ હસન સાથે શું થયું? મૌલા અલી સાથે શું થયું? એ બધા દાખલા આપણી નજરની સામે છે. એટલા માટે કીધું છે કે દુનિયાને સરખી રીતે સમજો, દુનિયાને મકસદ ના બનાવી દો. દુનિયા પસાર થવાની જગ્યા છે. હું એક એવા માણસનો દાખલો આપું કે જે આયર્લેન્ડ, એટલે કે જે ટાપુ હોય, અગર કોઈ ટાપુમાં જાય, આપણે જાઓ છો તમે નોસીબેમાં, કેટલા ટાપુ છે નાના નાના. એ ટાપુમાં જવું હોય તો શું કરવું પડે? હોડીમાં બેસીને ટાપુમાં જવું પડે. તો કેટલા વખત ઇન્સાન જે છે ટાપુમાં 4 કેટેગરી જે છે બયાન કરે છે કે અમુક લોકો બેસે છે અને એ હોડીમાંથી પસાર થાય છે ને એ ટાપુ ઉપર ઉતરે છે. અમુક લોકો એવા છે જે ઉતરે છે, યાની હવા લે છે, વાને જોવે છે, ચોખ્ખી હવા છે, નેચરલ છે, બધું છે, પાછા હોડીમાં ચડી જાય છે. બીજા લોકો એ છે કે જે થોડુંક લાંબો વસવાટ કરે છે, એને ગમે છે ના અહીંયા 2 દિવસ નહીં, આપણે જરાક જાજુ રહીએ. બીજી કેટેગરી એ છે કે જે વધારે જિંદગી પસાર કરે છે, વળી પાછા આવી જાય છે. ત્રીજી કેટેગરી એ છે કે જે ટાપુની જે નહેમતો છે એ નહેમતોને ભેગી કરવામાં લાગ્યા છે. હવે જ્યારે ભેગી કરતા હતા નહેમતો, ત્યારે થયું વાતો તો આવેલી ગઈ, જેની લઈને આવી હતી એ હોડી તો ચાલી ગઈ, જેના અંદર એ આવ્યા હતા હવે રહી ગયા અહીંયા. માલ ભેગો કર્યો, બધું ભેગું કર્યું, પણ ફાયદો કાંઈ ના થયો. ન દરિયાની મજા લીધી, ન સારી હવા લીધી, ન કુદરતથી ફાયદો ઉઠાવ્યો. શેમાં લાગી ગયા? ભેગું કરવામાં. આપણી હાલત પણ આવા માણસ જેવી છે. દુનિયામાં આવ્યા છીએ શા માટે? ભેગું કરવા માટે.
કાલની મજાલિસમાં કીધું હતું ઇમામ હસનની શહાદત. રસૂલે ખુદા જે છે ને એ પણ આપણી વ્યાધિ કરે છે. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ ફરમાવે છે સયાતી ઝમાનુન અલા ઉમ્મતી, મારી ઉમ્મત પર એક એવો સમય આવશે. જો ઉમ્મતની વ્યાધિ કરે છે, ઉમ્મત પર એક એવો સમય આવશે યુહિબ્બુના ખમસા વ યનસુના ખમસા, કે 5 ચીજને મોહબ્બત કરશે અને 5 ચીજને ભૂલી જશે. 5 ચીજ યાદ રાખશે, 5 ચીજને મોહબ્બત કરશે, પણ 5 ચીજને ભૂલી જશે. શું છે એ 5 ચીજ? સૌથી પહેલી ચીજ યુહિબ્બુના દુનિયા વ યનસુના અલ આખિરા, દુનિયાને મોહબ્બત કરશે ને આખિરતને ભૂલી જશે. કેટલા લોકો એવા છે કે દુનિયાના અંદર એટલા ડૂબી ગયા છે કે એને બહાર નીકળવાનો રસ્તો નથી દેખાતો. આજના જે ઝાલિમો છે, જે નાહકનું ખૂન વહાવી રહ્યા છે, જે લોકો પર બોમ્બાર્ડે કરી રહ્યા છે, લોકોને શહીદ કરી રહ્યા છે, બચ્ચાઓને શહીદ કરી રહ્યા છે, એ લોકો દુનિયાની મોહબ્બત છે એ લોકો પાસે, આખિરતને ભૂલી ગયા છે. શું દુનિયાની મોહબ્બત? ફક્ત માલ નથી, બ્લેકમેલિંગ. જો આમ નહીં કરો તો આમ થઈ જશે. બધાની ફાઇલ આવી છે ને અપસ્ટીન ફાઇલમાં, મેં કીધું હતું તમને, જોજો તમે, એના અંદર તમને ખબર પડશે કે દુનિયાની મોહબ્બત જે છે ઇન્સાનને કેટલી આંધળી કરી દે છે. એટલા હદ સુધી કે કોઈ પણ જાતની દયા, કોઈ પણ જાતનો રહેમની આશા પણ તમે એની પાસેથી ના રાખી શકો. એ છે સાચા દુનિયાના મોહબ્બત કરનાર, અને આખિરતને ભૂલી ગયા. એ તો અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ, અલ્લાહ સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ, બહુ સરસ વાત કરી કે આ લોકો કોણ છે? લાંબી લાંબી ઈચ્છાઓ, લાંબી લાંબી આરઝુ. આરઝુ કરવી ખરાબ ચીજ નથી, આરઝુ રાખવી ખરાબ નથી. એટલી લાંબી ના થઈ જાય કે આપણે બધું ભૂલી જાય. 1 મોટર છે સારું છે, હાલો 2 થઈ કાંઈ વાંધો નહીં, 3 થઈ કાંઈ વાંધો નહીં, 4 થઈ કાંઈ વાંધો નહીં, 5 થઈ કાંઈ, પણ ક્યાં સુધી? કાંઈ અંત તો હોય કે નહીં? હે, અંત તો હોય ને. આખલા જમાનામાં તો કાંઈ જોવા ના મળતું, પણ આ જમાનાની અંદર, હું તમને ઇન્ડિયાની વાત કરું, ઘણા વર્ષો પહેલાંની વાત છે, અમારા ગામની, ભાવનગરની. આપણા એક ખોજા, જેનું નામ કાસમ અલી નાનજી, જેનું કામ હતું ચાવી છાપ કેરોસીન, કેરોસીનની વાતો મંગાવતા અને જે છે એ પરતાજે કરતા. એનો વેપારી હતો. હજી ઇન્ડિયા આઝાદ નહોતું તો એ વખતે રાજા મહારાજાની સિસ્ટમ હતી, અને ભાવનગરનો રાજા જે છે એ બહુ માયાળુ, દયાળુ અને બહુ સારો માણસ હતો. જ્યારે કાસમ અલી નાનજી એ જમાનાની અંદર મોટર લાવ્યા, નવી નવી મોટર નીકળી હતી, મોટર લાવ્યા, રાજાને ખબર પડી કે કાસમ મોટર લાવ્યો છે. તરત જ જે છે રાજાએ કીધું કાસમને બોલાવો કે મને કામ છે. કાસમને કીધું કાસમભાઈ જો તું મોટર લાવ્યો સારી વાત છે, પણ હમણાં ના કાઢજે, પહેલે હું મંગાવી લઉં, હું મેળવી લઉં મોટર ગામમાં, પછી તું મોટર બહાર કાઢજે. કેમ? કારણ કે એક મોટરની વાત નથી, ઇજ્જતની વાત છે કે જે દુનિયાવાળાની સામે આ લોકો અમને ખપે છે. હકીકી દાખલો છે. તમારા દોસ્તો અજીજો, લાંબી આરઝુ અને ઈચ્છાઓ. ઇમામ અલી ફરમાવે છે અય્યુહન્નાસ, એ લોકો, ઇન્ના અખવફા મા અખાફુ અલૈકુમ ઇથનાન, મને 2 ચીજનો ડર છે તમારા લોકોથી. કોણ કહે છે? અલી કે છે તમારા લોકોથી 2 ચીજનો ડર છે મને, કે આ 2 ચીજ જો તમારા અંદર આવી ગઈ તો મને બહુ બીક છે તમારી. શું છે? સૌથી પહેલી ચીજ ઇત્તિબાઉલ હવા, પોતાના નફ્સની પૈરવી. અલ્લાહુ અકબર. નફ્સ કે એમ કરવું, નફ્સના નફસે કદમ પર ચાલવું. ઇસ્લામ કાંઈ કે મરજાનો મસલો કાંઈ હોય, મને તો ઈચ્છા છે કે હું આમ કરું, એને કહેવાય હવાએ નફ્સ. કેટલા લોકો હતા કરબલાની અંદર જે પોતાના નફ્સના ઉપર મૈત્રી ના કરી શક્યા, પોતાના નફ્સને કંટ્રોલ ના કરી શક્યા. શા માટે? પોતાના નફ્સની ઈચ્છા.
યઝીદ શા માટે ઇમામને કત્લ કર્યો? ઇબ્ન ઝિયાદ શા માટે જુલ્મ કર્યા? પોતાના નફસે હવાએ નફસના કારણસર કે અમે હોદ્દા ઉપર છીએ, અમે ઇક્તદાર ઉપર છીએ, અમારો હાલવું જોઈએ. આ બધું ફના થઈ જનાર છે. આજે એ લોકોને યાદ પણ કરવામાં આવે છે તો લાનતની સાથે યાદ કરવામાં આવે છે. અહેલે બૈતને યાદ કરવામાં આવે છે તો સલવાત અને સલામને સાથે યાદ કરવામાં આવે છે. સલ્લે અલા મુહમ્મદ. લાનત બેશુમાર લાનત. એક और સલવાત પડે બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. શું અહેલે બેતે પોતાની જિંદગીમાં પોતા માટે શું રાખ્યું? બધું અલ્લાહના માટે કુરબાન કરી દીધું. તમામ ચીજ અલ્લાહના માટે. તો ઇમામ કહે છે કે પહેલી ચીજ ઇત્તબાઉલ હવા. કેમ? કારણ કે ફઅમ્મા ઇત્તબાઉલ હવા ફયસઅદુ અનિલ હક. જ્યારે ઇન્સાન પોતાના નફ્સની ઉપર ચાલે છે, હવાએ નફ્સનો શિકાર થઈ જાય છે, તો એને હક નથી દેખાતો. સૌથી મોટું નુકસાન શું ઇન્સાનનું? કે જ્યારે હકની વાત આવે છે એને હક ના દેખાય. કેમ? કારણ કે નફ્સ ઉપર ચાલતો હોય, દિલની આંખો બંધ થઈ ગઈ હોય, બસીરતે ના દેખાય, હકીકતે ના દેખાય, હકે ના દેખાય, એટલે પછી બાતિલનો રસ્તો પકડે. ઇમામ અલી કહે છે મને ડર છે, મને ખૌફ છે કે તમારા અંદર આ સિફત ના આવી જાય કે પોતાના નફ્સની તમે પૈરી કરવા માંડો. બીજી ચીજ ઇમામ કહે છે વતુલિલ અમલ. લાંબી લાંબી ઈચ્છાઓ, લાંબી લાંબી આરઝુ. કૃષ્ણ નહીં આરઝુ ખુદા એમને સલામત રાખે. તમામ જેટલા પણ એ લોકો સાથે કામ કરે છે બધા, કારણ કે ખરેખર કોમની ખિદમત કરવાનો સ્વભાવ પણ બહુ મોટો છે. અને જે ખિદમત કરે એ લોકો જ જે છે જાણતા હોય છે કે સેવા કેમ થાય છે. બોલવાવાળા તો નીચે બોલીને બેસતા હોય ને બોલતા હોય, પણ હકીકત કરવાવાળાને ખબર છે. આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે કરવું ન હોય તો કાંઈ નહીં. ગુજરાતીમાં કહેવત છે કોઈને નડવું નહીં. એક વડીલે કીધું કે ભાઈ મારું કંઈ કામ હોય તો મને કહેજો, હું સમાજમાં કાંઈ કામમાં લાગું તમને. તો શું કહે છે ભાઈ સૌથી મોટું કામ એ છે કે તું કોઈને નડ નહીં. એમ સલવાત પડે બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. વતુલુલ અમલ. લાંબી લાંબી ઈચ્છાઓ રાખે છે, લાંબી લાંબી આરઝુ રાખે છે. ઇમામ અલી કહે છે કેમ? વ અમ્મા તુલુલ અમલે ફયુનસિલ આખિરા. લાંબી ઈચ્છાઓ આખિરતને ભૂલાવી દે છે. ઇન્સાન આખિરતને ભૂલી જાય છે. શું કીધું રસૂલે ખુદાએ? યુહિબ્બુન અદ-દુનિયા વયનસૂન અલ-આખિરા. આખિરતને ભૂલી જાય છે. બીજી ચીજ રસૂલે ખુદા કહે છે, ફરમાવે છે કે યુહિબ્બુન અલ-માલ વયનસૂન અલ-હિસાબ. માલની મોહબ્બત કરે છે પણ હિસાબ કિતાબ ભૂલી જાય છે. હવે આપણને કહેવામાં આવે હિસાબ કિતાબ તો એક સિફરે ઓછો ન થાય આપણા હિસાબમાં. કાંઈ ભૂલ આવતી હોય તરત કોન્તાબલને કે ભાઈ ક્યાં ભૂલ છે જરાક બતાવો, મારા હિસાબે આ થવું જોઈએ. આ રસૂલ ખુદા કહે છે કે માલની મોહબ્બત તો કરે છે પણ હિસાબને ભૂલી જાય છે. તો આ દુનિયાના હિસાબની વાત નથી કે જે આપણે ઓરધીના અંદર છે, એ આખિરતનો હિસાબ છે કે જે ઇન્સાન ભૂલી જાય છે. યનસૂન અલ હિસાબ. હિસાબને ભૂલી જાય છે. હવે કમાવું કે ના કમાવું, ઇમામ અલીએ બહુ સરસ શબ્દોમાં કીધું, અલ હલાલો ફીહે હિસાબ વલ હરામો ફીહે ઇકાબ. હલાલ કમાણી છે તો હિસાબ છે, હિસાબ કિતાબ દેવાનો છે, પણ હરામ હશે તો સજા ભોગવવાની છે. એટલા માટે ઇમામ હુસૈને કરબલાના મેદાનમાં જે વાત કરી હતી બહુ ઉમદા વાત કરી હતી. મને ખબર છે શા માટે તમે મારા કત્લ માટે તૈયાર થઈ ગયા છો, શા માટે, કારણ શું છે? કે તમારા પેટ જે છે એ હરામથી ભરેલા છે. ઇન્સાનની ઉપર હરામ રિસ્ક એટલો અસર કરે છે કે પોતાના જમાનાના ઇમામ અગર સામે ઊભા હોય તો ઇમામને પણ ના ઓળખી શકે, ઇમામની મારિફત ના રાખી શકે. એ છે રિસ્ક હરામ. હું મજલિસમાં આવું છું, અહેલે બેતનો જિક્ર કરું છું, અહેલે બેત પર આંસુ સારું છું, પણ મકસદે હુસૈનને હું ભૂલી જાઉં છું.
શા માટે? કારણ કે મારું ઝહેન જે છે મારો નફ્સની ઉપર ચાલે છે. એટલા માટે આજે જેની રાત છે, જે બીબીની કેટલી મઝલુમા હતી બીબી, એના ઉપર જે જુલ્મ ત્યાં છે એનો કોઈ અંત નથી દોસ્તો. અગર જિક્ર કરવામાં આવે ને તો સારા સારા લોકો એનો જિક્ર નથી કરી શકતા. ન મસાહેબ પડવાવાળામાં તાકાત હોય છે, ન સાંભળવાવાળા મસાહેબને સાંભળી શકે છે. એ જુલ્મનો શિકાર હતા કે જેની મોહબ્બત દુનિયાની સાથે હતી, જેઓ પોતાના નફ્સના પૈરોકાર હતા, જે ઇમામના પૈરોકાર ન હતા. સકીના કોણ? જ્યારે લખે છે તારીખ કે સનાબે સકીના ઇમામ હુસૈનથી એટલી શદીદ મોહબ્બત કરતા હતા કે જેની કોઈ સીમા નહોતી. અને એટલું જ નહીં, તરબિયત જો ઇમામ હુસૈનની. લખે છે તારીખ કે જ્યારે પણ નમાઝનો સમય થતો હતો, 4 વર્ષની સકીના પોતાના બાપની માટે મુસલ્લો બિછાવતી હતી. તમે સાંભળ્યું હશે રિવાયતોના અંદર. રોઝે આશુરના પણ કંઈક આવું જ થયું. જ્યારે ઝોહરની નમાઝનો સમય થાય છે, સકીના મુસલ્લો બિછાવી દે છે કે બાબા ઝોહરની નમાઝ માટે આવશે. પણ શું ખબર સકીનાને કે ઝોહરની નમાઝ મેદાને મક્તલના અંદર પડવામાં આવશે. અઝીઝો, આપણા ઘરમાં પણ દીકરીઓ છે ને, નાની નાની દીકરીઓ છે. ખુદા સૌને સલામત રાખે. જેની પાસે દીકરી ના હોય, ખુદા એને દીકરી નસીબ ફરમાવે. જ્યારે દીકરી થાય તો દીકરી અને બાપની મોહબ્બતનો તમને ખ્યાલ આવશે. આજના લેટેસ્ટ જમાનાની અંદર રિસર્ચ થયું છે, સાયન્સ પ્રૂવ કરે છે કે દીકરી જે છે એ જેને સૌથી વધારે મોહબ્બત કરે છે એ શખ્સિયત બીજું કોઈ નહીં પણ પોતાનો બાપ છે કે જેનાથી વધારે મોહબ્બત કરે છે. હવે આપણી દીકરીની મોહબ્બત ને આપણી મોહબ્બત ક્યાં, ને સકીનાની મોહબ્બત ક્યાં? પુરુષો આપો ઇમામે જમાનાને આ નાનકડી દીકરીનો, સકીનાનો. અઝાદારો પુરુષો આપવામાં આવે. શાયદ ફાતેમા આવી હશે અને કહી રહી હશે મારા સકીનાના અઝાદારો. શાયદ ઝૈનબ મજલિસમાં પધારી હશે, કહી રહી હશે કે મારી ભાઈની અમાનતનો મસાહેબ. અઝાદારો, ખુદા તમને કોઈ ગમ ના આપે સિવાય ગમે મઝલૂમે કરબલા. ખુદા કોઈને એવા દિવસો ના દેખાડે જેવા દિવસો ઝૈનબે જોયા છે, જેવા દિવસો સૈયદ સજ્જાદે જોયા છે. ઝિયારત નાહિયામાં શું કહે છે ઇમામે ઝમાના? મારા એ રૂખસારો પર, મારા એ ગાલો પર સલામ થાય. આજે લાખો અઝાદારો જે છે ઇમામ હુસૈનના હરમ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, ઇમામ હુસૈનને યાદ કરે છે, ઇમામ હુસૈન ઉપર ગિરિયા કરે છે. પણ મને એક સવાલ છે કે જેટલા પણ રડવાવાળા છે, ચાહે અહીંયા બેઠા હોય, ચાહે રસ્તામાં હોય, ચાહે કરબલામાં હોય, જ્યારે હુસૈનને યાદ કરીને રડે છે તો કોઈ તમાચા નથી મારતું. પણ હા, એ સકીનાની મઝલૂમિયત જ્યારે બાપને યાદ કરતી હતી, જ્યારે ચચાને યાદ કરતી હતી, ગાલો પર તમાચા. અજરુકબિલ અલ્લાહ. અઝાદારો, જ્યારે ગાલ પર તમાચા પડતા હશે, સકીનાની શું હાલત હશે? અઝાદારો, રિવાયત કહે છે, અરબાબે મિંબર પણ ફરમાવે છે, કહે છે કે જ્યારે પણ સકીના બાપને યાદ કરતી તો સિમરે મલઉન આગળ વધતો અને સકીનાના તમાચા મારતો હતો. અઝાદારો, વિચાર કરો તમે, 4 વર્ષની દીકરી અને સિમરનો હાથ સામાન્ય હાથ નહોતો, હથોડા જેવો હાથ. જ્યારે સકીનાના બાલ ઉપર, સકીનાના રૂખસાર પર જ્યારે તમાચા પડતા હશે, સકીનાની શું હાલત થઈ હશે? અઝાદારો, સકીના એટલી મઝલૂમા હતી. અઝાદારો, એટલી પ્યાસી પણ હતી. અઝાદારો, રિવાયત લખે છે કે જ્યારે આ કાફલો આગળ વધી રહ્યો હતો, સકીના એકદમ પ્યાસી હતી.
સિમર પોતાના કાફલાના સાથીદારો સાથે એક પડાવ રાખે છે, એક જગ્યા પર રોકાય છે. ઝૈનબની પાસે આવે છે કે ફૂફી અમ્મા, હું બહુ પ્યાસ લાગી છે, મને બહુ પાણીની તરસ લાગી છે. એ ફૂફી અમ્મા, અગર રજા આપો તો સિમર પાસે પાણીની માંગણી કરું. ઝૈનબ કહે છે, એ સકીના, સિમર બહુ સકી માણસ છે, એ તને પાણી નહીં આપે, પણ હુજ્જત તમામ કરો. અઝાદારો, સિમર પોતાના તમામ ઘોડે સવારને પાણી પીવરાવે છે. જ્યારે તમામ ઘોડે સવાર પાણી પી લે છે ત્યારે આગળ વધે છે. તમામ જાનવરોને પાણી પીવડાવવામાં આવે છે. સકીના સિમરના પછવાડે ખબર નથી કઈ હાલતમાં હશે, રેતીના જંગલમાં હશે, કાંટાઓ હશે. સકીનાના પગ નાના, સિમરના પછવાડે, એ સિમર થોડુંક પાણી આપ, એ સિમર થોડુંક પાણી આપ. અઝાદારો, સિમર જ્યારે ઘોડાઓને પાણી પીવરાવે છે, એ પાણી જે વધેલું છે એ મસ્કને જમીન પર પછાડે છે. તમામ પાણી જમીન પર ઢોળાઈ જાય છે. એ જમીન, તું કેટલી ખુશનસીબ છો, તને પાણી મળ્યું, પણ સકીના પ્યાસી રહી ગઈ. આઝાદારો, સકીના એ ભીની માટી પર બેસી જાય છે અને કહે છે, એ ફૂફી અમ્મા, આ સિમર તો જો જરા પણ પાણી મને ના આપ્યું. આઝાદારો, આ નાની દીકરી આગળ વધે છે, કાફલો આગળ વધે છે. એક મંઝિલ ઈ આવે છે કે ઇમામ હુસૈનનું સર આગળ નથી વધતું. ઇમામ હુસૈનનું સર જમીનમાં એ નૈઝો ખૂંચી જાય છે, આગળ નથી વધતું. ઘણી કોશિશ કરે છે નૈઝાને ઉપાડવાની, પણ નૈઝો ઉપડતો નથી. અઝાદારો સૈયદ સજ્જાદ પાસે આવે છે અને કહે છે, એ સૈયદ સજ્જાદ, એ અલી ઇબ્ન હુસૈન, એ બતાવો કે હુસૈનનું સર શા માટે આગળ નથી વધતું. અઝાદારો, ચોથા ઇમામ ફરમાવે છે કે મારી દીકરી, મારી બહેન સકીના પછવાડે રહી ગઈ છે, એકલી અટુલી જંગલમાં. રાત નો સમય છે, બિહામણું જંગલ છે. અઝાદારો આગળ વધે છે. જનાબે સકીનાની જ્યારે વાત સાંભળે છે, ઝૈનબ કુલસુમ આગળ વધે છે. જ્યાંથી કાફલો પસાર થયો હતો ત્યાં પાછળ જાય છે. સકીનાને ગોતે છે. સકીના, ક્યાં છો? રાતનું અંધારું છે, કઈ દેખાતું નથી. અઝાદારો, એક સમય જે આવે છે કે શું જુએ છે, એક બીબી નકાબપોશ બેઠેલી છે, એના ખોડામાં એક નાનકડી દીકરી છે. જુએ છે તો સકીના. ઝૈનબ સવાલ કરે છે, એ બીબી, તારો શુક્રિયા અદા કરું છું, તારો આભાર માનું છું કે તે મારી દીકરીને ખોડામાં રાખી. અત્યાર સુધી કોઈ સકીનાને ખોડામાં નથી સુરાવી. અઝાદારો અત્યારે આવાજ આપે છે, એ ઝૈનબ, હું તારી માં ફાતિમા છું. અઝાદારો, ફાતિમાનું નામ સાંભળ્યું ને? ફાતિમા અને સકીનાની અંદર એક સામ્યતા હતી. બંનેની મુસીબતો જરાક સરખી હતી. શું મુસીબત હતી? જ્યારે ફાતિમાને જ્યારે તાઝિયાના લાગ્યા તો અલીના સામે લાગ્યા, સકીનાને તાઝિયાના લાગ્યા એ પણ અલી ઇબ્ન હુસૈનની સામે લાગ્યા. અઝાદારો, ફાતિમાની ઉંમર પણ નાની, સકીનાની ઉંમર પણ નાની. ફાતિમાનો જનાઝો પણ ગુરબતમાં, સકીનાનો જનાઝો પણ ગુરબતના આલમમાં. આઝાદારો, આ કાફલો આસ્તે આસ્તે શામના કૈદખાનાની અંદર કેદ કરવામાં આવે છે. એ નાનકડી સકીના હંમેશા વતનની તમન્ના. અઝાદારો, જ્યારે ઇમામ હુસૈન રૂખસત કરી રહ્યા હતા ત્યારે જનાબે સકીના કહે છે, બાબા, તમને જાવું છે તો જાવું, વાંધો નથી, પણ એ બાબા, અમને મદીના પાછા પહોંચાડી દો. એ સકીનાને વતનની એટલી તમન્ના હતી. અઝાદારો, જ્યારે સકીના જિંદાનના દરવાજે આવતી, શું જોતી કે પક્ષીઓ જઈ રહ્યા છે. પૂછતી, એ ફૂફી અમ્મા, આ પરિંદાઓ ક્યાં જઈ રહ્યા છે? એ સજ્જાદા, પરિંદાઓ ક્યાં જઈ રહ્યા છે? તો કહી રહ્યા હતા, એ સકીના, તેઓ પોતાના ઘરે વાપસ જાય છે. જ્યારે ઘરનું નામ સાંભળે છે, સવાલ કરે છે, ભાઈ સજ્જાદ, આપણને વતન જવું ક્યારે નસીબ થશે? આઝાદારો, આ મુસીબતના સમય પસાર થઈ રહ્યો હતો. કોઈ ઝૈનબના દિલથી પૂછે કે સકીનાની હાલત કેવી હશે, કોઈ સજ્જાદથી પૂછે કે સકીનાની હાલત કેવી હશે. અઝાદારો, આજની રાત આવે છે, જનાબે સકીના અચાનક બાબાને યાદ કરે છે.
જ્યારે બાપ સફરમાંથી ઘરે આવે છે ને તો સૌથી પહેલાં દીકરી વાટ જોઈને ઊભી હોય છે કે મારો બાપ સફરમાંથી આવે છે. એવી જ રીતે સકીના અચાનક બાપને યાદ કરે છે, વાહ હુસૈના, એ મારા બાબા તમે ક્યાં છો? અઝાદારો ઝૈનબ સમજી જાય છે કે શાયદ સકીનાએ પોતાના બાપને ખ્વાબમાં જોયા. અઝાદારો જ્યારે સકીનાના રડવાનો અવાજ બુલંદ થઈ જાય છે, યઝીદના કાન સુધી આવાજ પહોંચે છે. એ મલઉન શું કામ કરે છે? જ્યારે બાળક રડતું હોય ને ત્યારે એને દિલાસો આપવામાં આવે છે, તેને શાંત કરવામાં આવે છે, પણ એની ઉપર જુલ્મ નથી કરવામાં આવતો. પણ જ્યારે સકીના રડી રહી હતી, શું જુલ્મ કરવામાં આવ્યો? યઝીદ હુસૈનના સરે મુબારકને કૈદખાનામાં મોકલાવે છે. અઝાદારો ગજબ થઈ ગયો. આલે મોહમ્મદ પર ફરી કયામત આવી પડી. સકીના હુસૈનના સરને લઈને પોતાની છાતીએ લગાડે છે અને ફરિયાદ કરે છે, મનિલ્લઝી આઈતમની, એ બાબા કોણ છે જેને મને યતીમ કરી? એ બાબા કોણ છે જેને તમારી દાઢી મુબારકને ખૂનથી રંગીન કરી? અઝાદારો આવાજ આવી રહી હતી, અચાનક આવાજ ખામોશ થઈ ગઈ. અઝાદારો તમારા દિલને શામ તરફ લઈ જાઓ કે આજ પણ સકીના મઝલૂમા છે. તમારા કાનોને શામ તરફ લગાવો તો કાયદ સમજમાં આવશે, શાયદ સંભળાશે કે એ આઝાદારે હુસૈની, સકીના આજ પણ એકલી છે, કાલે પણ એકલી હતી. ઝાલિમોએ ઝાયરીન પર પાબંદી. હા આઝાદારો, આવાજ બંધ થઈ જાય છે. ઝૈનબ સમજી જાય છે કે સકીના હમણાં જાગશે, પણ સૈયદે સજ્જાદ ગિરિયાઓ બુકા કરે છે, એ ફૂફી અમ્મા, હવે સકીના દુનિયામાં નથી રહી. એ ફૂફી અમ્મા, સકીના આપણને છોડીને ચાલી ગઈ છે. અઝાદારો 4 વર્ષની દીકરી, 4 વર્ષની ઉંમર અને એટલી મઝલૂમા. અઝાદારો 2 રિવાયત મળે છે ગુસ્લના બારામાં. એક રિવાયત કહે છે કે ચોથા ઇમામ ગુસ્લ આપ્યા હતા, અને એક રિવાયત કહે છે કે શામની એક ગસ્સાલા ઔરત હતી કે જે આવી અને જનાબે સકીનાને ગુસ્લ આપવા માટે તૈયાર થઈ. જ્યારે ગુસ્લ આપવાની વાત આવે છે ત્યારે આવીને કહે છે કે તમારામાંથી મોટું કોણ છે? કે છે ગસ્સાલા, એ ગુસ્લ દેવાવાળી, શું કામ છે તને? કે છે મને એને ખાનગીમાં વાત કરવી છે. કે છે તું શું વાત કરવા ચાહે છો? કે છે કે આ બચ્ચીને કઈ બીમારી હતી? શું આ દીકરી કઈ બીમાર હતી? કે છે કે ના, આ દીકરીને કઈ બીમારી નહોતી. ત્યારે પોતે માતમ કરે છે, કહે છે કે સકીનાના જિસ્મની સાથે એના કપડાં એટલા ચોંટી ગયા છે કે જ્યારે સકીનાનું કુર્તું ઉખાડું છું, સકીનાની જીલ્દે મુબારક, સકીનાની ચામડી કુર્તાની સાથે નીકળે છે. ઝૈનબ આવાજ આપે છે, ગસ્સાલા, જ્યારથી લઈને બાપને ખોઈ છે, કરબલાથી કૂફા, કૂફાથી શામ સુધી બાબાને રોતી હતી. ક્યારેક તાઝિયાના, ક્યારેક નેઝા, ક્યારેક તમાચા મારવામાં આવતા હતા. તમારી 4 વર્ષની દીકરીને જ્યારે તમે પ્યાર કરો ને, એના માથા ઉપર હાથ ફેરવો ને, તો સકીનાની ગુરબતને યાદ કરજો કે તમે તો તમારી દીકરીને મોહબ્બત કરો છો, પણ સકીના. હા આઝાદારો, ગુસ્લ કફન થઈ જાય છે. સકીનાને દફન કરવા માટે સૈયદે સજ્જાદ આગળ વધે છે. તમે એ મંઝરને યાદ કરો કે જ્યારે પહેલો અલી ફાતિમાને કબ્રમાં ઉતારી રહ્યો હતો. અલી મૌલા અલી, ફાતેહ ખૈબરની શું હાલત હતી. ફાતિમાને કબ્રમાં ઉતારવા માટે અલીને બહુ મહેનત પડી હતી. અમુક રિવાયતો કહે છે કે અલીના હાથ ધ્રુજવા લાગ્યા હશે, પણ આઝાદારો, કોઈ સૈયદ
સૈયદે સજ્જાદને પૂછે કે સૈયદે સજ્જાદની શું મુસીબત હતી જ્યારે સકીનાને દફન કરી રહ્યા હતા. હાથોના અંદર બેરીઓ, લોઢાની જંજીરો, કેવી રીતે જનાઝો ઉપાડે, કેવી રીતે દફન કરે. આઝાદારો, સકીના દફન થઈ જાય છે, પણ હા આઝાદારો, સકીનાએ શામના અંદર એક ઇન્કિલાબ બરપા કરે છે અને અહેલે હરમને રિહાઈ મળે છે. આઝાદારો, જ્યારે રિહાઈ મળે છે હું મસાહેબને રોકી દે, પણ રબાબ એક મઝલુમા માં છે. રબાબને પુરસો આપો. રબાબ કેવી મઝલુમા છે. આઝાદારો, જ્યારે આ કાફલો કૈદખાનામાંથી રવાના થાય છે ત્યારે રબાબ કહે છે સજ્જાદ કાફલાને લઈને રવાના થઈ જાઓ. રબાબ સકીનાની કબ્ર પર રહેવા માંગે છે. કેમ કે જે સકીના એકલી છે, મારી સકીનાને એકલી ના મૂકું. અઝાદારો, ઝૈનબ આવે છે, કુલસુમ આવે છે, દરેક બીબીઓ સમજાવે છે. રબાબ ના પાડે છે કે છે ના સજ્જાદ. પછી જ્યારે માને છે ત્યારે કરબલા આવે છે. એ રબાબ જનાબે સકીનાને રૂખસત કરે છે. અઝાદારો, કરબલામાં જ્યારે આવે છે ત્યારે રબાબ કે છે એ સજ્જાદ હવે અહીંથી મને ના લઈ જાઓ, હું નથી ચાહતી કે જે મદીના વાપસ જાઓ. કેમ? કારણ કે મારો વાલી હુસૈન કરબલાના મેદાનમાં, મારો અસગર હુસૈનની છાતી પર, મારી સકીના કૈદખાનામાં. રબાબ મદીના આવીને શું કરે? જેની માંગ પણ ઉજળી ગઈ, તેની દીકરી પણ કૈદ. ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન.